परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। आओ पहला यूहन्ना कटांगे, पहला यूहन्ना 2:15। जिसको बाइबल नहीं है बाइबल एक तो ले लो। पहला यूहन्ना 2:15 कटांगे। पहला यूहन्ना 2:15। संसार नाल मोह ना रखो, ना उन्हां वस्तां नाल जो संसार विच हन। जे कोई संसार नाल मोह रखदा होवे तां उस दे विच पिता दा प्रेम नहीं। क्यों जो सबो कुछ जो संसार विच है अर्थात शरीर दी कामना ते नेत्रां दी कामना ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਦੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ खुदा, एक बार फिर तेरी पाक पवित्र हजूरी ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ प्रभु यीशु मसीह। खुदाबंद इस स्थान से बोलने वाला कोई मनुख ना हो प्रभु जी, कोई मांस ते लहू ना हो प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा आवे तो सब वचनों के भेतों को खोल दे खुदाबंदा, क्योंकि वचन के भेतों को प्रभु यीशु मसीह सिर ते सिर तू खोल सकता है खुदाबंदा, कोई नहीं खोल सकता प्रभु यीशु मसीह। ते मैं तेरी महिमा ते वडियाई करदा प्रभु जी। जो भी अज दा वचन होवे खुदाबंदा सबना दे हिरदियां दी पट्टियां उत्ते लिखिया जावे खुदाबंदा। जिद्दां तो अपने दास अपने नबी अपने सेवक मूसा नूं कहा सी भी इजराइल नूं कह भी अपने बच्चियां दी हिरदियां दे पट्टियां दे उपर वचन होवे ते सच है खुदाबंदा। जो ने खुदाबंदा अपने समय च प्रचार किया खुदाबंदा लोगों ने उसके प्रचार को सुनिया, जिन्होंने नहीं सुनिया प्रभु जी वो नाश हो गए खुदाबंदा। ते प्रभु यीशु मसीह अज का संदेश वाक खुदाबंदा प्रभु जी जो इस धरती ते आया, जिसका नाम भाई विलियम मैरिन ब्रैनम सीगा ते साडे प्यारे भाई विलियम ब्रैनम ने खुदाबंदा उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी तक खोल दी खुदाबंदा। कोई भी गुप्त भेद नहीं है खुदाबंदा जो बाकी रह गया है, सब कुछ खोल चुका है खुदाबंदा। क्योंकि मेरे महान पिता जो तू कलवरी क्रूस ते जान दी, तू बेपर्दा हो गया खुदाबंदा, तू सब कुछ प्रभु यीशु मसीह खोल दिता खुदाबंदा। ते प्रभु यीशु मसीह आज स्थान दे विच तेरा पवित्र आत्मा काम करे ते आज दा वचन हरेक दे जीवन नूं बदल देवे खुदाबंदा। तू दया कर, कृपा कर, तेरे नाम पवित्र नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मांगदे हां, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आओ बैठदे हां सारे। बाइबल बयान करदी संसार दे नाल मोह ना रखो, ना उन्हां वस्तां नाल जो संसार दे विच हन। हुणे बाइबल दे विच क्लीयर लिखिया गया, साफ लिखिया गया, पहला यूहन्ना 2:15 दे विच लिखिया गया संसार दे नाल की कर नहीं करना, मोह नहीं करना, ना उन्हां वस्तां दे नाल जो संसार दे विच हन। हुण कहण दा मतलब पर रहंदे संसार दे विच सानू लोड़ां भी हैगियां, साडीआं जरूरतां भी हैगियां, सानू घर दे विच हर एक चीज़ दी लोड़ आ। अजकल की लोगों को फ्रिजां की लोड़ नहीं है या उन्होंने सोफिया की, अज हर एक मनुख को हर एक चीज़ की लोड़ आ। लेकिन खुदा ने यह थोड़ी कहा भी तुसीं घर च कोई समान नहीं लैके आना। वचन नूं समझण दी लोग अजकल की करते, कोशिश नहीं करते सही तरीके नाल। प्रभु दा वचन कहंदा जो संसार दे विच वस्तां आ, कहण दा मतलब भी तुसीं खुदा दे वचन नूं तुच्छ जाण के, खुदा दे वचन नूं तुच्छ समझदे अज लोग ते की करदे आ, संसार वल भजदे आ। खुदा दे कम्मां नूं छड्ड के जे तुसीं संसार वल भजदे हो ते संसार दे नाल की है फिर तुहाडा मोह है। ते प्रभु इहो जे लोकां नूं, इहो जे भैण भाईआं नूं बिल्कुल पसंद नहीं करदा जिहड़े संसार दे नाल मोह रखदे। अज बहुत लोग की करदे वचन नूं पिछे छड्ड के संसार दे विच घुमदे, यीशु मसीह नूं खुंजे ला दिंदे आ, कहंदे तू इत्थे बैठ, असीं पहले संसार विच घुम के आईए। इस करके बाइबल बयान करदी संसार दा मित्रचारा नहीं रखना। क्यों जो सबो कुछ जो संसार विच है अर्थात शरीर दी कामना, नेत्रा दी कामना, जीवन दा मान सो पिता तो नहीं संसार तो हन। जिहड़ा संसार तो आ वो शैतान तो। किसी भी चीज़ का मान घमंड, किसी भी चीज़ के अंदर तुहाडे वो एक उत्साह नहीं होना चाहिए भी असीं संसार विच घुमना। वचन तां फिर सुन लांगे, संसार दे विच घुमना जरूरी है, संसार दीआं कामनावां वल देखना जरूरी आ, ये सब जरूरी नहीं आ। खुदा दा वचन जरूरी है क्योंकि ये धरती दा नाश होने दे लई आ गई है, इस धरती का एंड आ चुके हैं। क्योंकि पिछले प्रचार चीज मैं प्रचार किया, मैं दसिया संसार पागल खाना आ। तुसी नबी ने कहा, भाई ब्रैनम ने कहा तुसी पागल खाने दे विच रहंदे। ये संसार एक पागल खाना आ। हुण देखो एक पागल खाने दे विच एक वधिया बंदा चले जाए तो उन्होंने किद्दां दा फील होगा। इस करके खुदा दे पाक पवित्र लोकी करदे अपने आप नूं अड्ड कर लैंदे, संसार तो अड्ड कर लैंदे, अड्ड रहिंदे आ। हुण जिहड़ा पागल खाना आ, जिहड़ा पागल खाना संसार है, पवित्र लोकां नूं की कहंदा इन्हां नूं देखो किद्दां रहिंदे आ। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहना वो लोकां नूं समझ आ। इस करके भैण भाईआं नूं, मसीह भैण भाई नूं मर्यादा दा पता भी मसीह दे विच मर्यादा की हुंदी आ, किस तरह रहना, किस तरह जीना आ, किद्दां खाना पीना आ ते किद्दां दे लोकां दे नाल संबंध रखना है। ये मसीह लोकां नूं पता हुंदा है।
ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੀਤ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ? ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਤੱਕ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ 70 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ 120 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸਾਲ ਜੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਡੁਬਕੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਭੈਣ ਭਾਈ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੱਪ, ਮਗਰਮੱਛ, ਬਿੱਛੂ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘੁੰਮੋ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ, ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘੁੰਮੋ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਛੁਆਰੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤੈਰਾਕੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੈਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਤਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਆ, ਗੰਦਗੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਦੇਖਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਰ ਦਿਖਣਗੇ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਐਕਟਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਐਕਟਰ ਬਹੁਤ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਲੂਕਾ 7:36। ਲੂਕਾ 7:36 ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਲੂਕਾ 7:36। ਫਿਰ ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੂਕਾ 7:36, ਫਿਰ ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਣ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਭਈ ਉਹ ਫਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤਰ ਲਿਆਈ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵੱਲ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਚਰਨ ਪਿਉਣ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਕੇ ਉਸਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮੇ ਅਤੇ ਅਤਰ ਮਲਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਫਰੀਸੀ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਵੀਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਛੋਂਦੀ ਹੈ ਪਾਪਣ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਮਿਓਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਓ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ 2 ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਨ, ਇੱਕ 250 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 50 ਦਾ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵਧੇਕ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਫਰੀਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਮਿਓਨ ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵਧੇਕ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੈਂ ਠੀਕ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਮਿਓਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਵੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਝੇ। ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਲ ਨਾ ਮਲਿਆ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਰ ਮਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਪਾਪ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਹਨ
सो माफ किए गए, क्यों जो इसने प्यार बहुत किया, पर जिसनू थोड़ा माफ किया सो थोड़ा प्यार करता है। फिर उसने उस तीवी नू आख्या, तेरे पाप माफ किए गए। अते जेड़े उसदे नाल खाण बैठे सन अपने मन विच कहण लगे, भई ये कौन है ਜਿਹੜਾ पाप भी माफ करता है। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਨਿਹਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਰੀਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਅੱਜ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ। फिर फरीसियां विचों एक ने उसनू अगे अर्ज कीती, जो मेरे नाल खा। हुण नबी ने कहा, जेड़े फरीसी सीगे एक धार्मिक लोग सीगे, फरीसी कदे भी यीशु मसीह नू पसंद नहीं सी करदे। क्यों पसंद नहीं करदे? क्योंकि यीशु मसीह की करदा सी, इन्हां दी सुभावां नू खराब करदा सीगा, इन्हां दा लड़ाई झगड़ा हुंदा रहिंदा सी यीशु मसीह नाल। भाई ब्रैनम ने कहा, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ? ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਗਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਗਿੱਧ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ? ਏਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਗਿੱਧ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਉਹ ਫਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਗੰਦ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ, ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾंस ਵੀ ਗਿੱਧਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਭਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਣਾ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਕਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਲੋਕ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਰੀਸੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਤੇ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਜਾਂਦਾ ਆ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਕਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਉਸ ਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬੁਲਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸ ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨੌਕਰ ਕਿੰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੌਕਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੌਕਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਉद्धार ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਇਹ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰੀਸੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਠਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬੜੀ ਠਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਤੇ ਦੇਖਣਗੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਥਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਥਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਤਰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਰਚ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕੀ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਲ ਗਏ, ਮਿੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਗਏ, ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਚੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਗਏ, ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਮਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਧੋ ਕੇ ਗਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, एक खुंजे इलाके यीशु मसीह बैठ गया। इस करके नबी कहता लोग जो चर्चों में लोग आते हैं तो एक्टिंग करते हैं। नबी कहता लोग चर्चा च जो जाते हैं एक्टिंग करते हैं, दिखावा करते हैं, अपने आप को आत्मिक कहने दा। नबी ने क्या, जो तुम चर्च में हो वही घर पे भी रहो। नबी कहता जो तुसी चर्च से दिखावा करदे कि असी बहुत आत्मिक आ, साडे वर्गा कोई आत्मिक नहीं, कि घरां दे विच भी तुसी आत्मिक हो या तुहाडी लैंग्वेज चेंज हो जांदी आ या तुसी गालां कढणियां शुरू कर दिंदे हो। कहंदा इस तरह नहीं होना चाहिए। नबी कहंदा एक्टिंग करने वाले बंदे नूं मैं पसंद नहीं करदा, जिहड़ा चर्च 'च अपने आप नूं आत्मिक पेश करदा ते घर जाके वो गालां कढण लग पैंदा है, चुगलियां करन लग पैंदा है, गलत काम करन लग पैंदा है। नबी कहंदा इहो जे एक्टरां नूं मैं पसंद नहीं करदा, ते जे नबी पसंद नहीं करता तो साडा यीशु मसीह भी पसंद नहीं करेगा कदे भी। इस करके नबी ने इस गल नूं कहा, कहंदा या तो तुसी कहो भी मैं विश्वासी हां या नहीं हां, कहंदा दोगलापन ना करो। इस करके प्रकाश दी पोथी 'च भी लिखिया है, या तो तू ठंडा हुंदा या तत्ता हुंदा, तू सील गरम सो है मैं तैनूं उगल सुट्टा। प्रभु दोगले मनुख नहीं पसंद करता। या तो पूरी तरह आत्मिक बन जाओ या पूरी तरह संसारिक बन जाओ। इस करके नबी कहता बहुत एक्टर है संसार दे विच, कल्ले फिल्मां 'च नहीं, फिल्मां वाले एक्टर नूं छड्ड दो, वो एक्टिंग करदे आ हੱਸਣ दी, रोण दी एक्टिंग करदे आ, एक्सीडेंट दिखांदे आ किड्डे किड्डे तगड़े, लेकिन सब कुछ की हुंदा नकली हुंदा। लेकिन अज रियल लाइफ दे विच लोकी एक्टर बने हुए आ। नबी इस गल नूं कहंदा या तो तुसीं अपने आप नूं विश्वासी कहो या तुसीं कहो कि असीं विश्वासी नहीं। कदे भी ढोंग ना करो आत्मिक होने का, क्योंकि तुसी अपने पास्टर नूं धोखा दे सकदे। नबी ने कहा, लेकिन जिहड़ा सदैव तुहानूं देखदा ओनूं नहीं पता तुसीं इत्थे की है ते अपने घरां दे विच की हो। इस करके हमेशा जिहड़े आत्मिक लोग हुंदे इक्को जिहे रहिंदे आ। जिथे मर्जी लै जाओ आत्मिक लोकां नूं, ਉਹ जिथे मर्जी बिठा दो उन्होंने इक्को जिहा रहना। आत्मिक बंदे नूं भावें जिथे डिस्को डांस लगा उत्थे बिठा दो जाके, वो अपने मसे च रहिंदा है। लेकिन जिहड़ा शरीरक हुंदा दोगला हुंदा,
ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗਾਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਦਿਲ ਝੂਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਿਰਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਗਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੰਦਮੰਦ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਰੀਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪੈਰ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਰ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਰ ਧੋਣਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਅਨਪੜਾ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ, ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪੈਰ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ, ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਪੈਰ ਧੋਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਫਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਣ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਪਈ ਉਹ ਫਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤਰ ਲਿਆਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਥਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਫਰੀਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਸ਼ਿਆ ਸੀਗੀ ਔਰਤ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਰ 'ਚ ਥੋੜੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੈਦਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਫਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਧੋਤਾ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਪਾਪਣ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਧੋਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਕਿਸਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਭਾ 'ਚ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਗੰਦੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੜਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆਇਆ। ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਦੌੜ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੈਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਤਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਤਰ ਦੇ। ਯਹੂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਤਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਇੱਤਰ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਤਰ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਤਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਇੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕੀ ਕਹੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਾਪਣ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਤਰ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਅਤਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਈ, ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਸੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਗੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਤਰ ਮਲਿਆ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਰੀਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਜਟਾਮਾਸੀ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਫਿਊਮ ਨਹੀਂ ਮੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਦਰ ਕਿਹਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਫਰੀਸੀ ਨੇ? ਉਹ ਫਰੀਸੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਸੀ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਫਰੀਸੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ, ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਲਿਆਓ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਓ, ਪੈਰ ਵੀ ਧੋਵੋ, ਇਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹ ਸੇਵਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਕੇ ਉਸਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮੇ ਅਤੇ ਅਤਰ ਮਲਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸ਼ਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਤੀਵੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰ ਧੋ ਰਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪੀ ਆ ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਾਪਣ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ जिस स्थान पर, नबी ने कहा जिस स्थान पर पापी है वहां पर उसकी इज्जत होती। जिस स्थान से पापी लोग, पापी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह नरोया वास्ते नहीं आया। यीशु मसीह किहदे वास्ते आया? बीमारां वास्ते। कहण दा मतलब यीशु मसीह बीमारां दा मतलब आ भी उन्हां लोकां वास्ते आया ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਫੱਕੀ ਦੇ ਘਰ, ਫਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਇਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੁੰਝੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਖੁੰਝੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਕੀ, ਫਰੀਸੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਲਗਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਲਗਾਊਗਾ ਫਿਰ ਖੁੰਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਨੇ 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੱਟਦੀ, ਵਿਆਹ ਛੱਡਤੇ, ਪੈਸਾ ਛੱਡਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਸੀਹ ਲੋਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇਲ ਮੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਮਯੋਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਓ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੀਵੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਿਰਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆ, ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ
ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫੜਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੇ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਗਵਾਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਾਂ। ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਚਰਚਾਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੰਡੇ ਦੀ ਚਰਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਆ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਡੀਜੇ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਿਕ ਭੈਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਵੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਲਗਾਇਆ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਉਸ ਟੀਵੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਮਯੋਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਕ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੈਂ ਠੀਕ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਸ਼ਿਮਯੋਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਵੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਝੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲ ਹੀ ਕਟਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਗੰਜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਭੈਣਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਮਸੀਹ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਵਾਲ ਕਟਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਵਾਲ ਕਟਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਪ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਸਨ ਸੋ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਹੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ? ਪਾਪੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਘਮੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਹੈਕਲ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ, ਦਾਨ ਦਸਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਪਾਪੀ ਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੂਗਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਘਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਹਲੀਮ ਤੇ ਨੀਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਨੀਚ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਪੈਰ ਧੋਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੰਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਆਤਮਿਕ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਉਹ ਪਾਪਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਉਹਨੇ ਗਵਾਤੀ ਆਪਣੀ। ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇੱਤਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਇੱਤਰ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਇੱਤਰ ਉਸ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਇੱਤਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਇੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ? ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖੈਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕੁਝ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਰੀਸੀ ਵੀ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਪਾਪਣ ਤੀਵੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਭਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖੁਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਆ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਨਸਲਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਥਾਨ 'ਚ ਗਿਆ। ਹਲੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਊਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚੱਕ ਆ ਚੱਕ ਆ ਚੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਫਰੀਸੀ ਨੂੰ? ਉਸ ਫਰੀਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ फरीसियों वर्गा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहंदा नबी कहंदा आपको हमेशा एक जैसा रहना चाहिए, हमेशा एक वर्गे रहो। उस फरीसी वर्गे एक्टर ना बनो। चर्च च आ गए तो आदमी का घरे लड़ाई झगड़ा ही चलता है, गालें चल रही, ताड़ी कोई प्रार्थना नहीं आ, ताड़ी कोई फास्टिंग नहीं आ, कुछ भी नहीं आ, कोई रिस्पैक्ट नहीं आ वचन दे लई। जे कोई मनुख वचन का आदर नहीं करता वो सेवक का आदर भी नहीं करूगा, कदे नहीं करूगा। जेड़े बंदे नूं वचन की रिस्पैक्ट नहीं करदी आंदी, जिन्होंने वचन का खौफ नहीं है, सेवक एक बंदे का खौफ कितना होगा? उन्हें कहना बंदा ही आ। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहना यीशु मसीह चमड़े विच छिप जांदा, वो हमेशा चमड़े नूं इस्तेमाल करदा ते फिर चमड़ा अपनी मर्जी नहीं कर सकदा। वो जिधर नूं मोड़दा उधर नूं मुड़ जांदा। तुहानूं पता जदों घोड़े दे मूंह 'च लगाम पाई जांदी ते जिधर नूं चाहे नूं मोड़ लो। इसे तरह खुदा दे पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हुंदे आ, जिधर नूं आत्मा मोड़दा उधर नूं मुड़ जांदे आ। इधर नहीं जाना ते नहीं जाना, भावें लखां दा नुकसान हो जाए, ब्याह छुड़दा छुड़ जावे, नहीं जाना। इहनूं कहंदे आत्मा पाए हुए लोग। लेकिन फरीसी ने कितना वड्डा मौका नबी कहंदा गवा दिता। कितना वधिया को मौका सीगा, इहने गवा दिता। ओहदे नौकर ने मौका नहीं संभालिया। ओहदा नौकर भी पैसे कमाने के चक्कर च स्नेहा दे के चला गया। ये फरीसी ने भी इसी तरह किया। इहने प्रभु नूं पछाणिया नहीं, ओहदी इंसल्ट करन लई बुलाया गया उस स्थान 'च। ते जदों औरत पैर धो रही सी ते गुस्से नाल देख रहा सी ओहदे पासे, ये कित्थों आ गई मेरी सभा खराब करने वास्ते। कहंदा तैं मेरे सिर ते तेल ना मलिया। हुण मैं तुहानूं दस्सिया ना भी नबी ने कहा तेल मलदे हुंदे सीगे। नबी कहंदा ये इहो जिहा जटामासी तेल सीगा, परफ्यूम सीगा। नबी कहंदा जदों नबी ने भी उस तेल नूं उस परफ्यूम नूं लगाया, कहंदा 2-2 हफ्ते तक लगाउण तो बाद ओहदी स्मैल नहीं जांदी, ओहदी स्मैल नहीं जांदी कदे भी। इन्ना वो तेज इत्र सीगा, महंगा इत्र सी। जटामासी दा जिहड़ा तेल हुंदा, जिहड़ा इत्र हुंदा, बहुत महंगा हुंदा है। ते उस समय उस औरत ने सारी पूंजी लगा के यीशु मसीह ते उंडेल दिता। वो कहंदा तैं मेरे सिर ते तेल ना मलिया, पर इसने मेरे पैरां नूं अतर मलिया। इस कारण मैं तेनू आखदा हां, इसदे पाप जो बहुते हन सो माफ कीते गए। प्रभु यीशु मसीह समर्पित हिरदे नूं पसंद करदा, वो पार्टियां नूं पसंद नहीं करदा। यीशु मसीह नूं समर्पित हिरदा चाहिदा। जे तुहाडा हिरदा ही समर्पित नहीं है, तुसीं अपने घर 'च मीटिंग रखवा लो। कई लोग मीटिंगां रखांदे अपने घर 'च कि लोकी आण देखण मेरी कोठी, मैं कितनी जबरदस्ती कोठी पाई है, मेरे घर 'च सोफे पे आ, लोकी आ कुछ देखण, लेकिन वचन दे लई कोई आदर कोई रिस्पैक्ट नहीं हुंदी। नबी कहंदा बहुत लोग जिस तरह करदे। इसे तरह फरीसी ने किया। कहंदा नबी कहंदा फरीसी जो अपने कमरे 'च घूम रहा सीगा बड़ी ठाड़ दे नाल, कहंदा मैं इन्ने जणिਆਂ ਨੂੰ बुलाऊंगा, मेरी शानो शौकत देखनी आके, मेरा पैसा देखणगे, मेरे कपड़े देखणगे भी किदां ये फरीसी रहिंदा आ। यीशु मसीह कहंदा बड़ी टोर नाल घूम रहा सीगा, सोच रहा सीगा। फिर ਉਹਨੇ सोचा भी क्यों ना यीशु मसीह ਨੂੰ भी बुलाया जाए, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ चमत्कार ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, क्योंकि ਇਹਨੂੰ मौका ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦਾ? ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਬੁਲਾਹਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਦੇ, ਕੂਲਰ ਦੇ ਦੇ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਡੀਜੇ ਲਵਾ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਹੁਣ ਪਾਪਣ ਟੀਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ कि प्रभु मैनू पैसा दे दे, धन दौलत दे दे। जो यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप माफ होए तो खुशी के नाल चलेगी, कहता जा बेटी तेरे पाप माफ होए। उन्हें नहीं कहा मैनू कुछ चाहिए, क्योंकि खुदा बाइबल बयान करती यीशु मसीह नूं पता साडी लोड़ां की आ, साडी जरूरतां की। कहता तुहाडे मंगण तो पहला तुहाडा आत्मिक पिता जानदा तुहानूं किहड़ियां चीज़ां दी लोड़ आ।
ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਆਹ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਟੀਆਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਤੇਰਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਕੀ ਵਧੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆ? ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੈਸ਼ਿਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੰਝੇ ਲੱਗਿਆ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਗੰਦੇ ਪੈਰ ਆ, ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਫਰੀਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੈਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਤਰ ਮਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਤਰ ਮਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇਲ ਮਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੋਲ ਸਰਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਗੂਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਦਾਂ ਠਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਰ ਧੁਆ ਕੇ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਖੂੰਜੇ ਲੱਗਿਆ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਤਰ ਮਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤੀਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਮਲੇ, ਪੈਰ ਧੋਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਲਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੂੰ ਧੋਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਸੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਬਚਾਇਆ ਉਸ ਤੀਵੀ ਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਸੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰੀਸੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਔਰਤ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ, ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਤਰਸ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਨਾ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਚਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਸਟਮ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਗਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, कभी भी फरीसी वाला जीवन व्यतीत ना करो, क्योंकि नबी कहता फरीसी का मतलब होता है एक्टर। कहता फरीसी का मतलब होता है एक्टर। कहता जो नहीं हुंदे लोग वो अपने आप को दिखाते हैं। आज बहुत मसीह लोग इहो जिहे नहीं है, जो मसीह है ही नहीं लेकिन दिखावा मसीहा वाला है। चोले पा लेने, सलीबा पा लेने, गल च बाइबल फड़ लेनी, असी मसीह हाँ। मसीह बाद जे गालां कढ़दा हुंदा जाके गंदियां गंदियां, मसीह नशे कर रहा, मसीह गलत काम कर रहा। ये मसीह लोग इहो जे मसीह लोगों को खुदा पसंद नहीं करता। खुदा वो पापी लोगों को पसंद करता जिहड़े पाप दे विच ना भरे हुए आ। प्रभु पापियां को पसंद करता है। इस करके उन्हें कहा सी मैं नरोयां वास्ते नहीं, मैं रोगियां वास्ते आया। इस करके प्रभु रोगियां नूं, उन्हां लोकां नूं पसंद करता जिहड़े पाप दे रोग दे नाल भरे हुए आ। क्योंकि पाप भी एक रोग आ। जो किसी मनुख नूं पाप लग जाता, उहनूं खाई जाता, उहनूं संसार च लई जाता, एक दिन संसार दे विच उहनूं मौत दे विच लै जाता। तुहानूं पता नबी ने कहा जो एक मनुख मारदा ना, आत्मिक मनुख मारदा, कोई लोड़ नहीं। तुहानूं पता बड़े मसीह लोग रोंदे नहीं, खुशी मनाते, कहते सफर पूरा किया चले गया अपने असली स्थान पे। लेकिन लोग रोंदे आ, साडा रिश्तेदार की डेथ हो गई, ये हो गया। लेकिन मसीह लोग रोंदे, नूं पता है भी इहने वचन नूं पूरा कीता, ये तां उत्थे पहुंच गया जिथे असीं भी एक दिन जाना है। क्योंकि बाइबल बयान करदी आ
ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਇਸ ਫਰੀਸੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਕਟਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਐਕਟਰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਪਤ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਤਰ ਖਰੀਦੋ। ਉਹ ਇੱਤਰ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪਰਫਿਊਮ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਗ ਆ। ਉਸ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰੀਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਇੱਤਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਵੋ। ਕਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੋਗੇ, ਤਿਆਗ ਕਰੋਗੇ। ਤਿਆਗ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਕੀਮਤ ਉਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਹਿਰਦਾ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਰੋ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਓ। ਜੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੰਪਲ ਸੂਟ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਟਾਂ ਤੇ ਨਿਕਰਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੋਸ਼ਾਕ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਾਲ ਓੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਤਾਂ ਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਲਈ, ਦਇਆ ਲੈ ਲਈ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਹੀ ਕਟਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਵਾਲ ਕਟਾ ਲਏ ਫਿਰ ਮਸੀਹਤ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਦੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਲ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਬੜਾ ਵਾਲ ਕਟਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਬੰਦੇ ਵਾਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਮਰਦ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਿਕਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖ ਲੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਵੈਰ ਰੱਖ ਲੇ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਚੁਕਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਹੁਣੇ ਮਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਚੇਗੀ? ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਓ ਬਚ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਆ। ਉਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਜੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਨੂਹ ਦੇ। ਨੂਹ ਕੋ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੂਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਕ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਆ ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ। ਸਾਨੂੰ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ। ਇੱਥੇ ਭੇਡਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਉਕਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਕਾਬ ਕਦੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਕਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਸਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਕਾਬ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਕਾਬ ਜਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਆ। ਉਕਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਹੂ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਹੀਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਕਾਬ ਆ ਸਭ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਆ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਸ? ਇਹੀ ਆ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਦੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਰਗੂ ਨਾ ਬਣੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕੰਮਾ ਜੀਵਨ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਕਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ? ਫਰੀਸੀ ਵਾਲਾ। ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਲੋਕ। ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨੋ ਰੋਜ਼ ਕਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਬੰਨੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ, ਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਲਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ, ਇੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੀਵੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲ ਗਈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਥਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਪਾਪ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਅਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਹੋਗੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰੂਹ ਬਚਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਲੰਗੜੇ ਲੂਲੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ ਪੜੋ, ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਹੋ ਜੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਸਤਾ ਨਬੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਈ ਇੱਧਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਚਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ। ਵਚਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘੋਗੇ, ਏਦਾਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ, ਅੱਧੀ ਕੱਚੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਪੱਕੀ। ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ। ਸੇਫਟੀ ਕਰਨੀ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਈਬਲਾਂ ਪੜੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋ, ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿਸਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਂਟਾ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਭੰਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਵੇ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਸੀਹ ਭਾਈਓ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਰੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਕਿਸ ਨੇ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਪੜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਪੜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ,
ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, तेरे नाम ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। सचमुच तेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, जो तेरे नबी ने क्या है खुदावंदा, जो पापण ती भी खुदावंदा प्रभु दे कोल गई ते खुदावंदा उन्हें कोई शर्म नहीं की खुदावंदा, उन्हें लोकां वाल नहीं वेख्या प्रभु यीशु मसीह भी वो की कहणगे खुदावंदा, वो सिर्फ रोंदी हुई गई ते खुदावंदा तेरे पैरां नूं चुम्मिया प्रभु यीशु मसीह, तेरे पैरां ते इधर डोलिया खुदावंदा ते अपने हंजुआं दे नाल खुदावंदा उसने तेरे पैर दे उत्ते अपने वालां दे नाल तेरे पैरां नूं पूंझिया खुदावंदा ते तू क्या हे बेटी तेरे पाप माफ होए। सचमुच खुदावंदा तू दयालु खुदा है, जिस तरह तू उस पापण देवी ने माफ कीते सी पाप नूं खुदावंदा, उसे तरह तू अज भी खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह उन्हां पापियां लोकां दे पापां नूं माफ करन लई खड़ा है खुदावंदा। सिर्फ लोड़ है खुदावंदा लोग खुद तेरे कोल चल के आण खुदावंदा, लेकिन उस फरीसी ने तेरा आदर नहीं कीता प्रभु जी, लेकिन मेरे महान पिता उस पापण देवी ने उस वैश्या ने तेरा आदर कीता प्रभु यीशु मसीह। ते प्रभु यीशु मसीह असीं भी पाप दे विच सी खुदावंदा, असीं भी तेरा आदर करदे हां सब प्रभु यीशु मसीह, साडे ते दया कर किरपा कर प्रभु यीशु मसीह, इस कलीसिया ते दया कर प्रभु जी, शिफा मिनिस्ट्री ਦੇ जिन्ने लोग ਹਨ प्रभु जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਔਰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਬਰਾਹਮ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। जिन्ने भी लोग इस स्थान से बैठे सबना नु आशीष और बरकत दे, समझ और बुद्ध दे खुदावंदा, ताकि इन्हां दे जीवन भी प्रभु यीशु मसीह बदल जाण खुदावंदा। दया कर किरपा कर, तेरे नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे हां, आमीन। हालेलुया।